اب بات کر لیتے ہیں بریگیڈ ریٹائرڈ راشد ولی خان صاحب کے ساتھ، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا سر، کہیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا واشگاف الفاظ میں آرمی کے اسپوکس مین انہوں نے بڑی اچھی ایک صراحت کے ساتھ وضاحت کی ہے، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک پارٹی اپنے پولیٹکس کے لیے اگر وہ نیشنل سیکورٹی کو بھی مقدم نہیں رکھتی اور وہ ایک بیانیہ بنائی چلے جا رہے ہیں اور ان سمبلز پہ اٹیک کر رہے ہیں جو تقدیس کی اور جن کی تقدیس اور حرمت ہے وہ سب پہ واجب ہے، بیکاز وہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ چند پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس حاصل کیے جائیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ بھارتی ٹی وی چینلز کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں ہمارے ملک کے خلاف، ان اداروں کے خلاف۔ اب یہ انہوں نے دکھایا گوشوامی صاحب کو بھارتی چینل پہ، اور وہ جس قسم کی ہرزہ سرائی انہوں نے مارکہ حق کے دوران پاکستان کے خلاف کی، تو کوئی بھی جو محب وطن ہے وہ اس چینل پہ جا کے ڈرٹی لینن نہیں دھوئے گا۔ تو اس طرف ڈی جی آر نے میرے خیال ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کسی لاجک، کسی ریشنل، کسی وہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے اس کو بھی نہیں خاطر میں لاتا، اور وہ بالکل ایک ایسا بیانیہ لے کے آگے چلتا ہے جس پہ صرف نفرت ہے، ال لاجک ہے، اور جو دہشت گرد ہیں جن سے برسر پیکار ہیں ہمارے بچے جو دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ صحیح سر، ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو باتیں ہوئی ہیں یہ پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی۔ پہلی بات ہے کہ یہ کیونکہ ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا ہے، جو آج بات ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا جی یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات بھی خراب کرنا چاہتے ہیں اپنے نیریٹو کے ذریعے، اور ٹائم اینڈ اگین یہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کی کوئی پسند نہیں ہے، نہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کا کوئی بائسنس ہے، نہ وہ کسی کے حق میں ہے نہ وہ کسی کے خلاف ہے، وہ اپنا ایز این انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اپروچ ہے کہ سارا ٹائم آپ انڈین میڈیا کو فیڈ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل انڈین میڈیا کو کیا چاہیے؟ سمپلی ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر سب سے مضبوط ادارہ اگر فوج ہے تو بھائی فوج کو ٹارگٹ کرو۔ ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جنگ جیتی ہے، اور فیلڈ مارشل کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ جی عمران خان ٹارگٹ کر رہا ہے، تو چلے پھر عمران خان کے اس بیانیے کو اپنے میڈیا پہ پلے کرے، تو وہ تو اپنا مئی کا غصہ نکال رہے ہیں۔ انڈین میڈیا جب پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ڈسکس کرتا ہے اپنے میڈیا کے اوپر، تو وہ بیسیکلی مئی کا غصہ نکال رہے ہیں، اور اس کے لیے جو فوڈر ہے، جو اس کو کھانا خوراک دے رہا ہے وہ تو یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ آپ کے مسئلے ہیں ریاست کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنے کیسز کی بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دہشت گردوں سے آپ نے بات کرنی ہے؟ اگر حکومت اور ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے ڈائیلاگ کریں۔ آپ کبھی یہ کہتے ہیں ملک کے اندر سول ڈسوبیڈنس ہونی چاہیے، آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے نہ دے، ریمیٹنس اس ملک میں بند کر دو، بل جلا دو اس ملک میں، اور جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا 13 سالوں میں؟ آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر دیکھیں، کیا انفراسٹرکچر ہے 13 سالوں میں؟ اگر آپ نے ریلیٹو رہنا ہے تھرو نیریٹو تو پھر تو آپ ریلیٹو رہ لیں گے۔ ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے؟ پولیٹیشین جب پاور میں آتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی 13 سال میں ایک صوبے میں پاور میں ہے، خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات بھی تو ہونی چاہیے کہ وہاں پہ سارے دن یہ بات ہوگی کہ جناب ہم نے تو بات کرنی ہے فوج کی، اور بات کرنی ہے نیریٹو میکنگ کی، اور ہر وقت فرکشن اور میڈیا کے اوپر us versus them یہ تقسیم۔ دیکھیں پاکستان اس وقت ایک اچھی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، جہاں پہ دنیا نے ہماری جو مارکہ حق پاکستان نے لڑا، دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ تو بڑی مضبوط فوج ہے۔
हक में किस तरह से अपनी से बड़ी फौज का मुकाबला किया पाक फौज ने और फतह हासिल की। बात कर लेते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। सर कहिएगा कि आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी ये हुकूमत करने आए थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत करने नहीं आए थे, और अगर ये हुकूमत करने आते तो आप मुझे ये बताएं कि कोई तामीर और तरक्की के हवाले से आवाम को ये जोड़ते या लोगों को जो है वो तोड़ते। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने गैर मुल्कों में जाके पाकिस्तान की जो है बदतारीफियाँ की। ईरान गए तो वहाँ कहा कि उनके अंदरूने मुल्क जो धमाके हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये बात इन्होंने एज वजीर आजम कही। ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर अमेरिका गए तो वहां इन्होंने कहा कि जी हमने दाइश को ट्रेनिंग दी है। मतलब खुदा का खौफ करें, जिस दाइश के साथ पाकिस्तानी कौम लड़ रही है, पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, जिसके फितना और फसाद से जो है हम लोग आवाजार हैं, उसको हमने ट्रेनिंग दिया। खुदा के लिए ये किस किस्म की बातें थी? फिर अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो क्या पंजाब असेंबली तोड़ते आप? जिस आदमी के पास पंजाब की हुकूमत हो, केपी की हुकूमत हो, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की हुकूमत हो, वफाक के अंदर उसके पास सेनेटर्स और उसके पास MNAs मौजूद हों, वो क्यों ये काम कर रहा था? फिर 9 मई के वाकयात हुए, 9 मई के ऊपर बस आप मुस्तकिल बात करते रहे। फिर कभी आप याहिया खान के ऊपर जो है फिदा हो गए, फिर आपने जो है वो जाके शेख मुजीब का बयानिया जो है अपना लिया और शेख मुजीब को हीरो बना दिया। आखिर बताएं ना, आपके कौन से आपके ट्विटर हैंडल कौन जो है वो चला रहा है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा हुकूमत जो है इनके हर ट्वीट को इनके पास ले जाए और अदालत के जरिए उनसे कहे कि इस पे दस्तखत करें कि क्या ये आपका बयानिया है, और अगर ये उससे मुनकिर होंगे तो जाहिर है पता चल जाएगा कि ये झूठ है सब, और अगर ये उसको इकरार करेंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा सारा सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। सच का सच जो है वो सामने आ जाएगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था और आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अजमल जामी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी राय जानते हैं उनकी। जामी साहब कहिएगा कि आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा DGISPR ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सख्त जो अल्फाज है उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्या कहेंगे आप? जी ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी सुनी, हमने भी सवाल किया और उन्होंने खासा दबंग तरीके से उसके जवाब भी दिए। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जुड़े जो हैंडल्स हैं और उनके जो रहनुमा हैं, उनका जो बयानिया है वो किस तरह से एंटी स्टेट है, इसको उन्होंने एविडेंस के साथ पर्दा स्क्रीन पर बाहर नशर भी किया और ये बताया कि ये नामुमकिन है कि इसकी इजाजत दी जाए। मेरा ख्याल ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कदर क्लैरिटी के साथ इस मामले को देखा गया, क्योंकि माजी के वाकयात का सवाल भी उनसे पूछा गया कि माजी में भी रियासत ने कई सियासी एंटिटीज को रियासत के लिए खतरा करार दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, आज से पहले इस तरह की वजाहत और इस तरह क्लैरिटी मौजूद नहीं थी। तो ये फर्क है माजी के वाकयात में और मौजूदा वाकयात। मेरे नज़दीक ये सूरत हाल PTI के लिए तशवीशनाक होनी चाहिए। उनके जो ज़ोमा हैं या उनके जो फैसला साज हैं उन्हें गौर करना पड़ेगा कि आखिर उनका बयानिया उस नहज तक क्यों पहुंचा कि जो इंटरनेशनल मीडिया, खुसूस भारतीय मीडिया, उसने उसकी बुनियाद पर टारगेट किया पाकिस्तान को। ये बात तो वाज़ेह है कि उनके बयानिया की बुनियाद से अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं बल्कि एंटी पाकिस्तान मिलिट्री एक बयानिया बनाने में मसरूफ है। तो उनको मवाद जो मिल रहा है भारतीय मीडिया को या एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को, वो मवाद तहरीक इंसाफ की सियासी बयानिया से मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक और परेशान कुन सूरत हाल है, जिसके ऊपर आज तर्जुमान पाक फौज ने बड़ी वजाहत के साथ, फसाहत के साथ, तफसील के साथ और एविडेंस के साथ चीजें जो हैं वो शुरका के सामने रखी, और इससे आपको रियासत का, स्टेट का एक रिजॉल्व आज नजर आया है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू डू नाउ। सर आपने भी सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको तसल्ली बख्श जवाब मिला? जी बिल्कुल। मैं अब देखें, सहाफी का काम तो एक सवाल करना होता है। हमने सवाल की बुनियाद ये थी कि जो ताखीर हुई नोटिफिकेशन में उसकी उस ताखीर के ऊपर ठीक है। अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा दीगर पैनल भी हमारे साथ मौजूद था, अपनी राय हम तक पहुंचा रहा था। आप सबका बहुत शुक्रिया।